جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ زخم بالآخر مجھے اندھا کر دے گا. آج سے تمہیں مختار کو ایک آنکھ کے ساتھ قبول کرنا پڑے گا. تمہیں اپنی آرزو پوری کرنے کے لیے 2 آنکھوں کی ضرورت ہے تو شک مت کرو. یہ زخم تمہیں اندھا نہیں کر سکتا. یاد ہے جس دن تم سے میرا نکاح ہوا تھا میں نے تم سے کیا پوچھا تھا؟ جی ہاں، تم نے پوچھا تھا عمرہ مجھے یہ بتاؤ کہ آخر کیوں تم بے شمار مقام اور منصب والوں کے رشتوں کے ہوتے ہوئے مجھ کسان کی بیوی بننا چاہتی ہو؟ بابا مجھے پاگل کہا کرتے تھے. تم پاگل ہو گئی ہو عمرہ؟ اتنے مقام و منصب والے لڑکوں کو تمہیں پانے کی تمنا ہے اور تم ایک کسان کو لیے بیٹھی ہو کہ جس کے پاس سے گھاس پھوس کی بو آتی ہے. ظاہر ہے عمرہ اور دوسری لڑکیوں میں یہی تو فرق تھا کہ انہیں ایک شوہر چاہیے تھا اور مجھے ایک ہم سفر. انہیں ایک ساتھی چاہیے تھا اور مجھے ایک ہمراہی. مجھے ایسی منزل چاہیے تھی کہ جس کی میں مرید بن جاؤں، منزل کے جس کی نشانی محبت علی ہے. مختار اور اس کی آتشی آنکھیں تو صرف ایک بہانہ تھا. ویسے میں نے غلط انتخاب نہیں کیا. تمہاری آنکھ کا زخم میرا گواہ ہے. تمہیں بتا رہا ہوں عمرہ، میں مکے کی طرف جا رہا ہوں. تو میں تمہاری ہم سفر بن جاؤں گی. تم تو اکیلے سفر نہیں کرنا چاہتے نا؟ تنہا نہیں ہوں، تم میرے دل میں ہو. کاش میں تمہارے ساتھ بھی چل سکتی. عمرہ، عمر سعد اور شمر ابن ذوالجوشن جیسوں نے میری راہ پر جال بچھائے ہوئے ہیں. تمہارے ہوتے ہوئے میں ان کے جال سے نکل نہیں پاؤں گا. تم نے مجھے زندان کے واقعات اور محسم تمار کے بارے میں بتایا، تو پھر تمہارے قیام کا کیا ہوگا جب تم کوفے سے فرار کرنا چاہتے ہو؟ فی الحال قیام کے لیے حالات مناسب نہیں ہیں عمرہ. مجھے اس قیام کے لیے کم از کم 1 سال کا وقت چاہیے. میں نے سنا ہے آل زبیر نے مکے میں یزید کی مخالفت کا پرچم لہرا دیا ہے اور یزیدیوں سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. میں مکہ کی طرف جاؤں گا اور اگر ہو سکا تو آل زبیر کے ساتھ مل جاؤں گا اور یزید کے چہرے پر خاک مل دوں گا. کاش مکہ کے بجائے ایران چلے جاتے مختار. تم ایران میں جلدی منزل پالو گے. تم ٹھیک کہتی ہو عمرہ، مگر مجھے اپنے دل کو روحانی غذا دینی ہے. میں اپنی روح کو آب زمزم سے دھونے جا رہا ہوں. ممکن نہیں کہ ابو اسحاق اپنی منزل کے بارے میں تمہیں کچھ بتائے. اس کا مطلب تم نے ضربی کو پہچانا ہے. اگر ضربی کو نہیں پہچانتے تو اس کا مطلب تم ابو اسحاق کو بھی نہیں جانتے. میں نے ابو اسحاق کو پالا ہے بھائی. کہاں ہو تم؟ ہماری دوستی بھی بڑی پرانی ہے بڈھے. بڈھے ہو گئے تمہارے ہوتے سوتے. کہو تو آنکھیں بند کر کے بتا دوں کہ ابو اسحاق گھر سے نکل کر کیا کرے گا. کیا کرے گا؟ شرط لگاؤ بھائی، جیب ڈھیلی کرو. ایک بار شرط لگا لو تاکہ ضربی آنکھیں بند کر کے غیب کی باتیں کرے. مرد میدان ہو تو شرط لگاؤ. اپنی منزل کا نہ بتائے تو کیا؟ شرط ختم. منظور ہے، مگر اپنی آنکھیں اچھی طرح بند کرو گے. ٹھیک ہے، میں پلٹ جاتا ہوں تاکہ تم مطمئن رہو. اس نے اپنا جوتا پہنا، آگے گیا. اب اس نے بانو عمرہ سے کچھ کہا. بانو عمرہ سے جدا ہوا. دلدل کو ایک نظر دیکھا، پھر ایک نظر ہمیں دیکھا، ہماری طرف آیا. اب کہے گا ضربی اپنا اور دلدل کا خیال رکھنا. ضربی. جی ابو اسحاق.
अपना और दुलदुल का ख्याल रखना। बेफिक्र रहो भाई, अपने आप से ज्यादा ख्याल रखूंगा। दुलदुल की तरफ गया, उसके सर पे हाथ फेरा, अपना चेहरा दुलदुल के चेहरे पर मला, दुलदुल के कानों में एक विर्त पड़ा, दुलदुल ने उसे सूंघा, उसने भी दुलदुल को प्यार किया। अब आया हमारी तरफ के बानो उमरा के बारे में हुक्म करे। ज़रबी, बानो उमरा से गाफिल मत होना, कहीं खुदा ना खास्ता किसी मुश्किल में न पड़ जाएं। मुर्गी के दूध से लेकर आदमजात की जान तक जो मांगे उसे दोगे। ज़रबी, बानो उमरा से गाफिल मत होना, कहीं खुदा न खास्ता किसी मुश्किल में न पड़ जाएं। जो भी मांगे मुर्गे के दूध से लेकर आदमजात की जान तक उसे दोगे। खुदा ने चाहा तो कहाँ का इरादा है अबू इसाक? जहां मुझे तकदीर ले जाए। मैं जहां भी रुकूंगा तुम लोगों को बाखबर कर दूंगा। बिन कामिल, कियान, तुम दोनों मुख्तार के दो बाजू हो। तुम्हारी वफा पर नाज करता हूं। मेरी गैर मौजूदगी में जहां तक हो सके साथी जमा करो। मंजिल का मत पूछो, क्योंकि उमर साद और शिमर जैसे नापाक लोगों के कान हमारी तरफ लगे हुए हैं। जब अपनी मंजिल को पहुंच जाऊंगा तो अपने बारे में तुम लोगों को बाखबर कर दूंगा। एक आध दिन तक मुजाहिमत करके दुश्मन को धोखा देते रहो। ऐसे रहना कि दुश्मन ये समझे कि मैं अब तक कूफा में हूं। अबू इसहाक, इतनी इजाजत दो कि कोई साथी तुम्हारे साथ जाए। नहीं बिन कामिल, ये सफर मुख्तार के इम्तिहान का सफर है। हमारे ख्वाब की ताबीर इसी सफर से वाबस्ता है। मुख्तार को ये रास्ता अकेले ही तय करना होगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जाओ मुख्तार, खुदाए काबा तुम्हारा मुहाफिज है। तुम रहजन हो? मुसाफिर हूं। कहाँ जा रहे हो? क्यों? क्योंकि मौत की सिमत जा रहे हो। मजबूरी है। सहरा से वाकिफ हो? तुम लोगों जितना नहीं।
मजीद आगे जाओगे तो खुद ही समझ जाओगे कि सहरा क्या होता है। इस सहरा से अकेले गुजरना नामुमकिन है, वो भी उस सवारी के साथ जो तुम्हारे पास है। सहरा की सवारी ऊंट है, घोड़ा नहीं। तो ज्यादा सफर क्या है तुम्हारा? कुछ मुख्तसर सा रोटी पानी है। लगता है तुम सहरा और उसकी मुश्किलात से अनजान हो। मेरी मानो तो लौट जाओ और अपने घोड़े को एक मादा ऊंट से बदल लो जो दूध देती हो। सिर्फ दूध और ऊँटनी के साथ ही इस सहरा से जिंदा सलामत जा सकते हो। तो तुम लोग क्यों यहाँ सफर कर रहे हो? जाहिर है अनजान रास्ते छोटे होते हैं, बशर्ते के रास्ते जानते हो तो। क्या अपने नाम को भी अपनी मंजिल की तरह छुपाना चाहते हो? क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी आवाज काफी जानी पहचानी लग रही है मुझे। अगर चेहरे से दस्तार उठा लो तो शायद तुम्हें पहचान लूं। मेरा नाम अबल गरक है, कबीला सकीफ से। अबल गरक? मुझे पहचान लिया तुमने? तुम्हारा नाम सुना है मैंने। मैं मुख्तार हूं। मुख्तार? ये तुम हो अबू इसाक? खुदा की हिकमत तो देखो, उस जगह दुआ कबूल करता है जहां सोचा भी ना हो। मुझे आरजू थी कि तुम्हें करीब से देखूं और तुम्हारा हाथ चूम सकूं। तुम कौमे सकीफ के लिए फख्र का बाइस हो अबू इसाक। तुम्हारी शुजाअतों का चर्चा सुना है मैंने सक़फ़ी शेर। तुम पर दरूद, खुदा तुम्हारी पुष्ट पनाही करे। अरे मेरे बेटे, अबू इसाक की ऊँटनी के दूध से पजीराई करो। नहीं शुक्रिया अबल गरक। तुम्हारी आंख को क्या हुआ अबू इसाक? जख्म है जो एक दुश्मन ने मुझे लगाया है। उनके हाथ नाकारा हो जाएं। ये दुश्मन के मुख्तार से डरने की निशानी है। वैसे एक बात तो है कि जो मुख्तार को जख्म लगा सके वो कोई माहिर लड़ने वाला ही होगा। ऐसे कदमों के निशान मेरे सामने छोड़ करके कभी भूल नहीं सकता। तुम्हारे बारे में इब्ने मरजाना की कैद की खबर मिली थी मुझे। उसके कैद से कैसे भागे अबू इसाक? मैं भागा नहीं, जिंदान से आजाद किया गया है ताकि मुझे शहर बदर करें। बिस्मिल्लाह मुख्तार, नाचीज सा नजराना है, नोश कीजिए। बहुत शुक्रिया नौजवान, अभी दिल नहीं चाह रहा। पियो अबू इसाक, कुछ ताजा दम हो जाओगे। मुझे रास्ते की सख्तियों की आदत करनी होगी। खुदा की कसम अगर दूध पी लेते तो तुम वो मुख्तार ना होते जिसे मैं जानता हूं। आप बेफिक्र होके पी सकते हो। ममनून हूं, काफी लजीज है। खुदा का शुक्र है कि मुख्तार के मामले में कम से कम इस दूध के प्याले के जितना अजर का हकदार बन गया। मुझे माफ कीजिएगा कि आप लोगों पर शक किया। बिल्कुल ठीक कदम उठाया तुमने। हमारा मुख्तार जीरक है, इसका होश तलवार से ज्यादा खतरनाक है। जीरक का क्या मतलब? यानी होशियार, यानी समझदार। मतलब यही जो तुमने देखा। जब तक मैंने दूध न